بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یخشى اللہ من عباده العلماء وقال اللہ تعالی فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ معزز اور مکرم سامعین، پیارے دینی بھائی اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو سب سے پہلے انسان بنایا۔ انسان کا مطلب ہوتا ہے تمام مخلوقات میں سب سے بہترین۔ ہم جانور سے ایک طرح سے مماثلت رکھتے ہیں۔ جس طرح ہمارے اندر گوشت ہے، خون ہے، ہڈیاں ہیں، جانوروں کے اندر بھی گوشت ہے، ان کے اندر بھی خون ہے، ہڈیاں ہیں، دماغ ہے، تمام چیزیں ان کے اندر بھی ہیں۔ لیکن اللہ نے جانوروں سے ہمیں فضیلت کیوں دی ہے؟ وہ اس وجہ سے دی، اللہ نے قرآن میں خود بیان فرمایا کہ ہمارے اندر عقل ہے، تہذیب ہے، کسی چیز کو سمجھنے اور پرکھنے کا سلیقہ ہے، طریقہ ہے۔ اسی لیے ہمیں جانوروں سے اوپر کی چیز بنایا۔ اگر ہمیں کوئی جانور کہہ دے تو بڑا غصہ آئے گا، کیونکہ ہم جانور نہیں ہیں، انسان ہیں۔ ہمیں کوئی بیل، بھینس، کتا، بلی، بکری کہہ دے تو بہت غصہ آئے گا، اس لیے کہ ہم جانور نہیں ہیں، حالانکہ ان کے اندر بھی ساری چیزیں ہیں اور ہمارے اندر بھی ساری چیزیں ہیں۔ ان کے اندر بھی گوشت ہے، خون ہے، ہڈیاں ہیں، اور ہمارے اندر بھی وہ ساری چیزیں ہیں۔ لیکن کس وجہ سے اللہ نے ہمیں اور آپ کو فضیلت دی؟ وہ وجہ، وہ فضیلت کا ذریعہ، وہ اسباب، وہ علم ہے، جانکاری ہے۔ ہم اور آپ جس کام کو بھی کرتے ہیں سوچ سمجھ کر کرتے ہیں۔ ہمیں اور آپ کو پرکھنے کی اللہ نے صلاحیت دی، ادب دیا، اور ہماری فطرت میں ایسی چیزیں ڈال دیا جو جانوروں کی فطرت میں نہیں ڈالا۔ اسی طرح ہم اور آپ انسان ہیں، اشرف المخلوقات ہیں۔ اللہ نے بے شمار مخلوقات اس دنیا میں پیدا کیے، جنات بھی ہیں اور بھی بہت سارے مخلوقات ہیں، لیکن ہمیں سب سے اشرف بنایا۔ کہاں سے بنایا؟ جب سے یہ دنیا بنی، پیدا ہوئی، جب سے اللہ نے پیدا کیا، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، اللہ نے وہیں سے انسانوں کو بلند کیا۔ کیسے بلند کیا؟ ذرا سوچ، عقل کے دروازے کو کھول کر دھیان سے سنیے، بہت مختصر ٹائم ہے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، اللہ نے آدم کو کچھ چیزیں بتا دی۔ اب اللہ نے فرشتوں سے پوچھا کہ بتاؤ وہ چیزیں کیا ہیں، ان کے نام کیا ہیں، فلاں فلاں چیزیں بتاؤ۔ فرشتوں نے کہا ہمیں معلوم نہیں ہے۔ کہا کیوں معلوم نہیں؟ کہا ہمیں جانکاری ہے ہی نہیں۔ اللہ نے حضرت آدم کو سکھایا تھا، کہا پوچھو آدم کو۔ فرشتوں نے پوچھنا شروع کیا، حضرت آدم نے فٹافٹ بتانا شروع کر دیا۔ تو اللہ نے کہا فرشتوں، یہ جو انسان ہے دیکھو ابھی سے تم سے بڑھا ہوا ہے۔ کس چیز میں ہم بڑھے؟ علم میں، جانکاری میں۔ اللہ نے جو چیزیں حضرت آدم کو سکھائی اس کا علم فرشتوں کو نہیں تھا، فرشتے نہیں بتا پائے، حالانکہ اس وقت فرشتے ہی وہ مخلوق تھے کہ جو روئے زمین پر، آسمان پر اللہ کی عبادت کرتی تھی، دوسری کوئی مخلوق نہیں۔ انسان سب سے کمزور ذات، گناہ بھی کرے گا، سارے خرافات کرے گا، اور اللہ نے اس کو بلندی کا سرٹیفکیٹ بناتے ہی سب سے پہلے عطا کر دیا۔ وہ بلندی کس چیز کی تھی؟ وہ علم کی بلندی تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ علم بہت بڑی دولت ہے۔
اور جو اس علم کو حاصل کر لے، یہ علم سب کو تو نہیں ملے گا، اللہ اپنے مخصوص بندوں کو دیں گے، ان بندوں کو دیں گے جن کو اللہ چن لے گا۔ مَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں، جس کو اچھا اور بلند بنانا چاہتے ہیں، جس کو چن لیتے ہیں، جس کو قبول کر لیتے ہیں، اللہ کیا کرتے ہیں؟ یفقہہ فی الدین، اس دین کی، اسلام کی، شریعت کی، قرآن و حدیث کا مکمل علم اور اس کی سمجھ اور فہم عطا فرما دیتے ہیں۔ کیا مطلب ہوا؟ کہ جس کو اللہ نے علم دے دیا، قرآن سمجھنے کی صلاحیت دے دی، حدیثوں کا علم دے دیا، شریعت کی جانکاری دے دی، سمجھ لو اللہ نے اس کے ساتھ بھلائی اور خیر کا ارادہ فرما لیا۔ اب اس کو دنیا میں بھی ضائع نہیں کرے گا اور اللہ اس کو آخرت میں بھی ضائع نہیں کرے گا۔ گویا سرٹیفکیٹ دے دیا کامیابی کا، تم دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب۔ ہم نے ابھی قرآن کی آیت تلاوت کی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اے لوگو اگر تم جانتے نہیں ہو، کوئی مسئلہ ایسا آ جاتا ہے جس کی جانکاری نہیں ہے تو تم جانکار لوگوں سے پوچھ لو۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، تم جانکار لوگوں سے پوچھو۔ ہم بیمار پڑتے ہیں، ڈاکٹروں کو بلاتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، کوئی نقشہ بنوانا ہوتا ہے گھر کا، مکان کا، مسجد کا، کمرے کا، ہم انجینئر کو بلا کر نقشہ بنواتے ہیں۔ ہمیں جس چیز کی ضرورت پڑتی ہے ہم اس کے ماہر کے پاس جاتے ہیں جو اس کا جانکار اور انٹیلیجنٹ ہو۔ ہم جا کر کے کہتے ہیں بھائی یہ پریشانی ہے، ہمارے اس مسئلے کا حل نکال دیجئے، وہ حل نکالتا ہے۔ قرآن کہتا ہے اے لوگو اگر تمہیں علم کی ضرورت پیش آ جائے، دنیا کے اندر کیسے زندگی گزارنی ہے، کیسے اللہ کو پہچاننا ہے، کیسے ہمیں اس دنیا میں کامیابی حاصل کرنی ہے، مرنے کے بعد کیسے کامیابی ملے گی، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، تو کہاں جاؤ گے؟ تم جاؤ ان کے پاس جن کے پاس اس کی جانکاری ہو، نالج ہو، کیپیسٹی ہو، جن کو اللہ نے وہ چیزیں سکھلائی، علم دیا، تم وہاں جا کر کے سیکھو، کسی ایرے غیرے کے پاس مت جاؤ۔ اب حقیقت یہ بھی ہے کہ ہم اس کو پہچانیں گے کیسے؟ کون ہم کو صحیح مسئلہ بتا سکتا ہے؟ کون ہمیں شریعت کی اچھی جانکاری دے سکتا ہے؟ ہم اس کی پہچان کیسے کریں گے؟ ظاہر سی بات ہے ہر ایک کو نہیں پہچان سکتا۔ اگر کوئی ڈاکٹر ہے تو صحیح ڈاکٹر کون ہے وہ ڈاکٹر ہی ڈاکٹر کو پہچان سکتا ہے۔ جو انجینئر ہے وہی بتا سکتا ہے کہ صحیح انجینئر کون ہے۔ جو عالم ہے وہی بتا سکتا ہے کہ صحیح عالم کون ہے۔ جو عالم نہیں ہے، جس کو علم کے عین سے بھی واقف نہیں ہے، جانکاری نہیں ہے، کوئی واسطہ نہیں ہے، تو وہ کیسے بتا سکتا ہے کہ عالم کون ہوتا ہے؟ تو عالم کو ایک عالم ہی پہچان سکتا ہے، ڈاکٹر کو ایک ڈاکٹر ہی پہچان سکتا ہے، انجینئر کو ایک انجینئر ہی پہچان سکتا ہے۔ یعنی جیسے اس کو پہچاننے کا حق ہے ویسے اسی لائن کا آدمی پہچانے گا، ہر ایک کو ہر ایک نہیں پہچان سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس لائن میں اس نے محنت کی، وہاں تک رسائی حاصل کی، وہاں تک پہنچ بنایا، وہ تمام جانکاریاں حاصل کی۔ انسان ہونے میں برابر ہے، لیکن کوئی ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، کوئی علم والا عالم ہے، یہ فرق اللہ نے کیسے کیا؟ وہ علم دے کر کے کیا۔ ڈاکٹری میں محنت کی، ڈاکٹر بن گیا، انجینئری میں محنت کی، انجینئر بن گیا، علم حاصل کرنے میں، قرآن و حدیث کا علم حاصل کرنے میں محنت کیا، وہ عالم بن گیا۔ حالانکہ انسان بحیثیت انسان سب یکساں اور برابر، جس طرح آپ کی بناوٹ اسی طرح میری بناوٹ۔ ایک جوتا سلنے والا وہ بھی انسان ہوتا ہے، ایک بال کاٹنے والا نائی انسان ہوتا ہے۔ کوئی آسمان سے نہیں اترتا، کوئی کیچڑ سے نالی صاف کرنے والے پیدا نہیں ہوتے، سب کے سب ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے، نبی انبیاء کرام بھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جس طرح کی کیپیسٹی اور جو جانکاریاں اور جو علم ان کو دیا، وہی علم اس کو بڑھا دیتا ہے، بلند کر دیتا ہے، اونچے مقام پر پہنچا دیتا ہے۔ جس طرح کا علم حاصل کرتا ہے اللہ اسی طرح کی عزت اور بلندی بھی اس کو عطا فرماتا ہے۔
کیا بہترین مثال دی ایک صاحب نظر نے کہ دریا میں کشتی جا رہی ہے، دریا میں کشتی جا رہی ہے اور ایک لمبا چوڑا درخت وہ بھی بہتا ہوا جا رہا ہے۔ بہت دھیان سے سنیے گا، مختصر سا وقت رہتا ہے۔ ایک کشتی بھی چل رہی ہے جو لکڑی کی بنی ہوئی ہے، ایک بھاری بھرکم درخت بھی بہ رہا ہے جو لکڑی کا بنا ہوا ہے۔ اب دیکھیے یہ درخت اس کشتی سے پوچھتا ہے کہ بھائی تم بھی لکڑی کے بنے ہو، ہم بھی لکڑی کے بنے ہیں، آخر وجہ کیا ہے کہ تم آرام سے چل رہے ہو، تمہیں کوئی دقت نہیں ہے اور میں ہچکولے کھا رہا ہوں، کبھی میرا تنا ڈوب رہا ہے، کبھی میرے جڑ ڈوب رہے ہیں، میں ڈبو کر ہچکولے کھا کر جا رہا ہوں، میں ڈوب رہا ہوں، لیکن تم بھی لکڑی اور میں بھی لکڑی، تم آرام سے جا رہے ہو، ماجرا کیا ہے؟ دونوں لکڑی کے بنے ہیں۔ تو کشتی کیا جواب دیتی ہے؟ کشتی کہتی ہے سنو، تم بھی لکڑی کے ہو، میں بھی لکڑی کا ہوں، لیکن فرق اتنا ہے کہ مجھے سوارا گیا، مجھے کاٹا گیا، مجھے بنایا گیا، مجھے تراشا گیا، مجھے چوٹ پہنچایا گیا، میرے اوپر محنت کی گئی، مجھے بنانے اور سوارنے میں وقت لگا، میں نے اپنے اوپر بڑے زخم کھائے ہیں، بہت برداشت کیا ہے، بہت صبر کیا ہے، اور مجھے ایک چلانے والا بھی ہے، ایک چلانے والا ملاح ہے جو گائیڈ کر رہا ہے۔ اور تو سوارا نہیں گیا، تو بنایا نہیں گیا، تو تراشا نہیں گیا، تو کاٹا نہیں گیا، تو بالکل کسی کی نگرانی سے بے خبر ہے، اسی لیے آج تجھے یہ پانی ہچکولے دے رہا ہے اور ڈبو رہا ہے۔ اسی طریقے سے جب کوئی محنت کرتا ہے، جب کوئی مشقت برداشت کرتا ہے، جب کوئی ڈاکٹری کی پڑھائی کر کے ڈاکٹر بن جاتا ہے، اپنے اوپر محنت اور مشقت کو برداشت کیا، ایک عالم بنا، وہ علم حاصل کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے، استاد کی چھڑی کھا رہا ہے، بھوکے رہ رہا ہے، جہاں پر بچے رقص اور سرور کر رہے ہیں، موج اور مستی میں مبتلا ہے، ایک علم حاصل کرنے والا انسان بھوکے رہ کر کے وہ پڑھ رہا ہے، رات رات بھر پڑھائی کر رہا ہے، تو ان کو تراشا گیا، ان کو خراشا گیا، انہوں نے برداشت کیا، اللہ نے ان کو اوپر کر دیا، اور جنہوں نے برداشت نہیں کیا ان کو وہ مقام حاصل نہیں ہو سکتا۔ تو رہنما اس دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ ہماری رہنمائی کے لیے اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا۔ قرآن کریم میں اللہ نے ارشاد فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، بے شک ہم ہی نے اس قرآن کو نازل کیا، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہی اس قرآن کی حفاظت کریں گے۔ کیا مطلب؟ ایک بادشاہ ہے، اس نے اعلان کیا اے لوگوں اطمینان سے رہو، میں تم سب کی حفاظت کروں گا، تمہیں ڈرنے اور گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، کوئی چور آئے گا میں بچاؤں گا، کوئی ڈاکو آئے گا میں بچاؤں گا، کوئی جانور آئے گا میں بچاؤں گا، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب بتاؤ، ایک بڑا شہر ہے جس میں 50 گاؤں ہیں، اور 50 گاؤں میں اگر ڈاکو آ گئے تو بادشاہ بچانے کے لیے کس کس گاؤں میں جائے گا؟ ظاہر سی بات ہے وہ پولیس کو بھیجے گا، فورس کو بھیجے گا، اپنے آدمیوں کو بھیجے گا، ہر جگہ وہ نہیں پہنچے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو نازل کیا اور فرمایا کہ میں حفاظت کروں گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر ہر گاؤں کے اندر، ہر ہر شہر کے اندر، ہر ہر گلی اور قصبے کے اندر اللہ ہر جگہ ایسے افسروں کا انتظام کریں گے، ایسے پولیس اور چوکیدار کا اور پہرے دار کا انتظام کریں گے جو اللہ کے اس قرآن کو، اللہ کی ان باتوں کو، اللہ کے کلام کو اچھی طریقے سے سلیقے سے پڑھ کر کے سنائیں گے۔ اور اگر اس دین پر اور اسلام پر اور قرآن پر کوئی کیچڑ اچھالنے کی کوشش کرے گا، قرآن کو غلط پڑھنے کی کوشش کرے گا، غلط مسئلہ بتانے کی کوشش کرے گا، دین میں بگاڑ پیدا کرنے کی کوشش کرے گا، فساد برپا کرنے کی کوشش کرے گا، دین کی صحیح رہنمائی نہیں کرے گا، تو اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا کہ اے لوگو، میں قیامت تک ایسے انتظام کر چکا ہوں کہ ہر ہر گلی میں، ہر شہر میں تمہیں محافظ اور نگراں مل جائیں گے جو تمہاری رہنمائی اور تمہارا گائیڈ کرے گا۔ ہر شہر کے اندر، ہر وقت، ہر دور میں آپ کو اللہ کا یہ سپاہی قرآن کو صحیح سمجھ کر سمجھانے والا علماء کرام آپ کو مل جائیں گے۔ ہمیں اور آپ کو یہ حکم دیا گیا کہ ان علماء کی قدر کرو،
क्यों? ये अंबिया के वारिसीन हैं। नबी पैसा और माल और दिरहम दिनार छोड़कर नहीं गए। नबी जो चीज छोड़कर गए हैं वो यही इल्म है। इन्नल उलमा वरसतुल अंबिया व इन्नल अंबिया लम युअर्रिसु दीनारम वला दिरहमा व इन्नमा वरसुल इल्म। ये नबी जो चीज छोड़कर गए वो न दिरहम है, न दिनार, न पैसा है, वह इल्म छोड़ करके गए हैं। जिसको इस इल्म में से हिस्सा मिल गया उसको समझ लो कि बहुत कीमती चीज मिल गई। दुनिया आखिरत की तमाम भलाइयां और तमाम कुंजियां उसके हाथ में चली गई। कल क़यामत के दिन अगर कोई सिफारिशी होगा, हदीस में आता है कि 3 चीज तमाम इंसानों के लिए सिफारिश करेंगे, अहले ईमान की सिफारिश करेंगे। वो 3 कौन कौन है? वो 3 लोग, नंबर 1 अंबिया होंगे, नबी अपने कौम के लोगों की सिफारिश करेंगे। शुहदा होंगे, जो शहीद हैं अल्लाह के रास्ते में, वो भी सिफारिश करेंगे और वो भी जहन्नम से निकलवा करके बंदों को जन्नत में पहुंचवाएंगे। और तीसरा ये इल्म वाले उलमा हैं जो अपने अपने मुक्तदी, रियाया, अवाम, पब्लिक, उन सब की सिफारिश करा करके जिसको भी चाहेगा अल्लाह ताला उसको इख्तियार देगा। और जो बाअमल आलिम होगा उनको इख्तियार होगा 70 ऐसे लोग जो जिस पर जहन्नम वाजिब हो चुकी है, तुम उसको जहन्नम से बचाकर जन्नत में दाखिल करा। ये 3 सिफारिशी बनेंगे। हमें और आपको क्या हुक्म है? इल्म का मकाम सबसे ऊंचा। अल्लाह ने कुरान में सबसे पहला लफ्ज नाजिल किया, इक़रा। ऐ लोगो पढ़ो, बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, उस रब के नाम से जिसने पैदा किया। अल्लाह ने पहले ही लफ्ज में, पहली ही आयत में कुरान का सबसे पहला लफ्ज इक़रा, इसी में इशारा कर दिया कि अगर पढ़ना है, किस चीज को पढ़ना है? इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी, अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया। यानी सबसे पहला इल्म जो होना चाहिए वो अल्लाह की मारिफत का इल्म होना चाहिए। पहले अल्लाह को पहचानो। अपने बच्चे को जब वो बोलने लगे और बोलने के लिए मुंह खोले, पहले सिखाओ है बच्चा अल्लाह बोलो, ला इलाहा इल्लल्लाह बोलो। यानी सबसे पहले दीन का इल्म बच्चों को सिखाओ। क्यों? खलक़ल इंसान मिन अलक़, वो अल्लाह कौन है जिसने तुम्हें एक मनी के नापाक कतरे से, गोश्त के लोथड़े से, खून और गोश्त के लोथड़ों से पैदा किया। वो अल्लाह जो तुम कुछ नहीं थे और किस तरह एक अजीब तरीके से तुमको पैदा कर दिया, तुमको वजूद बख्शा, तुम्हारे मजबूत जिस्म बनाए, उस अल्लाह को तुम पहचानो। जब तुम पहचान लोगे और उसकी इबादत करोगे तो गोया तुम सही इंसान बन गए, तुम सही मुसलमान बन गए। और ये पहचान कब होगी? जब हमारे अंदर इल्म की दौलत होगी। और अगर इल्म हासिल नहीं कर पाए, आलिम नहीं बन पाए, तो सुनो, कम अज कम जो तुम्हारे बच्चे हैं तुम उनकी फिक्र करो और उनको कम से कम तुम दीन का इल्म सिखा दो, ताकि वो बच्चे हमारे लिए सिफारिश का जरिया बने और वो बच्चे दुनिया में भी और आखिरत में भी हमारे काम आए। आज हमारे यहाँ का माहौल किस कदर ख़तरनाक है। छोटे छोटे बच्चे, 15 और 18 साल के बच्चे, हमारी आंखों ने देखा कि बच्चे धड़ल्ले से शराब पीते हैं, फेसबुक पर फोटो छोड़ते हैं, एकदम धड़ल्ले से, जर्रा बराबर शर्म का पर्दा आंख पर नहीं है। वो गार्जियन, वो माँ बाप कहाँ है? मैं उनको आवाज देता हूं, आपका गांव, आपका मोहल्ला, मैं आज हूं कल नहीं रहूंगा। आपके बच्चे, आप उसको नूरे नजर कहते हैं, आंखों का तारा कहते हैं, आप उसको अपना नूर मान रहे हैं। यही बच्चे अगर आपने इल्म नहीं दिया तो कल को यही बच्चे आपके दुश्मन बन जाएंगे और आपको जहन्नम में पहुंचाने का जरिया बनेंगे, जहन्नम में डालने का जरिया बनेंगे। अगर आपने तरबियत नहीं की, तालीम नहीं दी, तो याद रखें ये आपके बच्चे नहीं हैं, ये आपको उठाकर पटकने वाले हैं, ये आपको मारकर घर से निकालने और भगाने वाले हैं और आखिरत में भी ये आपके गिरीबान को पकड़कर जहन्नम में डालने वाले। कैसे होगा? ये सुधार कैसे आएगा? ये मुआशरा कैसे बदलेगा?
अंबिया इकराम को अल्लाह ने इसके लिए भेजा था। नबी आए, कौम में सुधार की खूब कोशिशें की, लेकिन नबियों की भी नाफरमानियां हुई। नबियों को भी इसी कौम ने मारा और पीटा और जलील और रुसवा किया और गांव और समाज से निकलने पर मजबूर कर दिया। लेकिन जिस कौम ने इस तरह की बदतमीजी की, जिस नबी को बर्दाश्त नहीं हुआ, उस नबी ने बद्दुआ की और वह हलाक बर्बाद हो गई। जिस नबी को बर्दाश्त हुआ, जो रहमतल लिल आलमीन थे, जिनके सदक़े में आज हम सब बला और मुसीबतों और ज़मीन में धंसने वाली और आग लगने वाली अजाब से बचे हुए हैं, अल्लाह ताला उस नबी की बरकत से हमें और आपको बचाया हुआ है। वो रहमतल लिल आलमीन ज़ात, उन्होंने दुआएं दी। आज उन दुआओं का समरा है कि जहां से मारा और पीटा गया था, आज वहां इल्म की खुशबू महक रही है, आज इल्म का दरिया वहां बह रहा है। लेकिन लोगों, हमने और आपने अगर कौमे लूत की तरह, कौमे नूह की तरह और इसी तरह वो कौमें जिन्होंने अपने वक्त के नबी की बात नहीं मानी और वो गुमराह हुए, वो ज़मीन में धंसाए गए, वो कहत साली के अजाब में मुब्तला हुए, वो तरह तरह की परेशानियों में मुब्तला हुए, उनकी दुनिया भी बर्बाद और उनकी आखिरत भी तबाह हुई। कम से कम उन लोगों की तरह न बनिए। अब कोई नबी आपको समझाने के लिए नहीं आएगा। नबियों ने अपना इल्म छोड़ दिया और ये उलमा है जो नबियों के जानशीन है, नबियों के वारिसीन है। इन उलमा के दामन को पकड़िए, आप दुनिया में भी कामयाब हो जाएंगे, आपकी कश्ती आखिरत में भी पार हो जाएगी। मैं अपने लिए नहीं कह रहा, आप सही उलमा को पहचान करके उनकी कदर शुरू कर दीजिए। जिस दिन उलमा की कदर आप दिल से करने लगेंगे, कसम खुदा की आपकी भी जिंदगी बदल जाएगी, आपके औलाद की भी जिंदगी बदल जाएगी, आपकी दुनिया और आपकी आखिरत, आपकी कब्र हशर सब कामयाब हो जाएगी। जिन्होंने उलमा की कदर की, आज उनके घराने इल्म से और नूरानियत से भरपूर हैं। जिन्होंने उलमा की कदर नहीं की, आज उनके घर में इल्म का नाम लेने वाला भी कोई नहीं है। मैं वाकया जानता हूं कि जिन्होंने कदर नहीं की, उलमा के पीछे पड़े रहे, मदरसे में गए, उनके बच्चे नहीं पढ़ पाए, आज वो जिल्लत की जिंदगी गुजारने पर मजबूर। और जिन्होंने कदर की, वो मजदूर थे, मजदूरी करते थे, आज उनके घरों में उलमा है और इल्म का नूर है। कदर करें, ये उलमा मासूम नहीं है। नबी गुनाहों से मासूम होते थे, नबी का वारिस उलमा, इनको गुनाहों से मासूम नहीं बनाया गया। आप जिस चीज से फायदा उठाएंगे, आपको उसकी कमी कोताही भी बर्दाश्त करनी पड़ेगी। हजरत अल्लामा यूसुफ बनौरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि जिस बकरी का दूध तुम पियोगे, उस बकरी की मेंगनी और लीद भी तुम्हें साफ करनी पड़ेगी। सिर्फ उलमा से फायदा उठाओ और उनकी कमी कोताही को बर्दाश्त न करो, बल्कि उनके पीछे पड़ जाओ, तो फिर याद रखो, अगर उलमा में गिरावट आएगी, अगर उसके अंदर कमी आएगी, अगर वो इल्म पर अमल नहीं करेगा, उसका ठिका आपके सर पर नहीं है। अल्लाह उसका मुआखजा करेगा, अल्लाह उसको पकड़ेगा। आप अपनी आखिरत और अपनी दुनिया उसके पीछे पड़कर तबाह न करें। आप क्यों कर रहे हैं? क्या आप ही को अल्लाह ने मुसल्लत किया? क्या आप ही को अल्लाह ने जलील करने के लिए उनके पीछे लगाया? हरगिज हरगिज आप सबब न बने, आप जरिया ना बने, आप उनको अपने हाल पर छोड़ दें। अगर वो बुरा होगा, अल्लाह उनकी पकड़ करेगा। अल्लाह जिसको इल्म देता है, फिर उसको बुराई और गुमराही पर भी देखना नहीं चाहता। ये समाज जहल की जिद में है, यहाँ बात करना हराम है, यहाँ क्या बात की जाए। अगर हम कहें तो आपको यकीनन बुरा लगेगा, लेकिन आप बहुत गुमराही के अंदर जा रहे हैं। और आप ही नहीं, हम भी आपके दरमियान रहते हैं। जब अज़ाब आएगा तो सिर्फ आप पर नहीं आएगा, अल्लाह ताला आपकी वजह से हमें भी पकड़ेगा और हमको भी उस अज़ाब में गिरफ्तार करेगा। हदीस पाक में फरमाया गया, आखिरी सबक फरमाया, लोगों अल्लाह ताला से पनाह मांगो। और नबी ने खुद दुआ मांगी, ऐ अल्लाह ऐसे दोस्तों से हमारी हिफाजत फरमा, ऐसे दोस्तों से पनाह मांगता हूँ, अपनी पनाह अता फरमा, जो हमारी नेकी को छुपा दे, हमारी नेकी देखकर, अच्छाइयाँ देखकर उसको दफन कर दे, उसको छुपा दे, और हमारी बुराइयों के पीछे पड़ा रहे। जैसे ही हमारे अंदर कोई बुराई देख ले, वो उसको छाप दे, आम कर दे और उसको फैला दे। फरमाया ऐसे दोस्तों से पनाह मांगो। मेरे दोस्तों, मेरे नौजवानों, ऐसे दोस्त जो आपको बुराई की तरफ खींच ले, बिल्कुल ऐसे दोस्तों से पनाह मांगने की जरूरत है।
पनाह मांगिए, आप उनको दोस्त बनाइए जिनको देखकर, जिनके साथ रह करके आपको अल्लाह की याद आए, आप गुनाह को छोड़ने पर मजबूर हो जाएं, आप ताल्लुकात को जोड़ने पर मजबूर हो जाएं, आप दुश्मनी को ख़त्म करने पर मजबूर हो जाएं, आपकी गाली गलौज बंद हो जाए, आपके अखलाक अच्छे हो जाएं, आप अच्छी ज़िंदगी गुजारने वाले बन जाएं, आप नमाज और मस्जिद की तरफ आने वाले बन जाएं। अगर ऐसा कोई दोस्त मिले उससे दोस्ती कीजिए, यकीनन वो दोस्त आपको जन्नत का रास्ता दिखलाएगा, जन्नत तक लेकर जाएगा। और जो दोस्त मस्जिद से काट दे, जो दोस्त बेहयाई की तरफ ले जाए, जो दोस्त आपको बुराई पर आमादा करे, माँ बाप की नाफरमानी पर आमादा करे, आपको गाली गलौज पर आमादा करे, आप अल्लाह के लिए ऐसे दोस्तों से रिश्ता तोड़ लीजिए। जिस दिन ऐसे दोस्तों से रिश्ता तोड़ लेंगे, अल्लाह ताला उसी दिन से आपकी जिंदगी भी और आपकी आखिरत भी बनाना शुरू कर देगा। इसी के बारे में फरमाया गया, वो लोग कल क़यामत के दिन अल्लाह के अर्श के साए में होंगे, अल्लाह के करीब होंगे, अल्लाह के दस्तरखान से खा रहे होंगे। कौन लोग? जिन्होंने दोस्ती की अल्लाह के लिए, दुश्मनी की अल्लाह के लिए। यही मुराद है कि जिसको देख करके दोस्त ऐसा हो कि वो अल्लाह से जोड़ दे, न ये कि वो अल्लाह से तोड़ने का जरिया बन जाए। ऐसे लोगों के साथ रहिए और दुआ भी कीजिए कि अल्लाह ताला हमें ऐसे लोगों के साथ रख जो हमें जन्नत की तरफ ले जाए, न कि जहन्नम की तरफ। बहुत नाजुक दौर है, बहुत बेहयाई का दौर है, बहुत बुराई का दौर है, बहुत फितने का दौर है। अभी और फितने का दौर आने वाला है। ऐसी ऐसी बुराइयां वजूद में आने वाली हैं कि हमारी आंख देख पाए या नहीं देख पाए, लेकिन नबी ने जो फरमाया है वो सच होकर रहेगा, वो सादिक होकर के रहेगा। हमारी आंख की देखी हुई चीज तो गलत हो सकती है, लेकिन नबी का फरमान झूठा नहीं हो सकता। नबी ने जिस दौर का इशारा किया वो दौर कुछ हद तक आ चुका है, अभी और बुरा दौर आने वाला है। मेरे ईमान वाले भाइयों, नौजवानों, उस दौर के आने से पहले अपने आप को संभाल लो। कल आप भी वालिदैन बनेंगे, कल आप भी किसी का बाप बनेंगे। याद रखिए, यकीन जानिए, आप अगर अभी से बिगड़े हुए हैं तो आप अपने बिगड़े हुए बच्चों के बाप हैं। आपको दूसरों के पीछे पड़ने से क्या फायदा? आप गुनाह कर रहे हैं, आप बुराई कर रहे हैं, आप बेहयाई कर रहे हैं, आपका बच्चा ऑटोमेटिक बेहया बन रहा है। आपको कहने की जरूरत नहीं है। आप बेहयाई करेंगे, नकल में बच्चा भी करेगा, जरूर करेगा। आप माँ बाप को सता रहे हैं, कहने की जरूरत नहीं है, वो बच्चा आपको सताएगा। आपने बाप को डांटा और मारा, कहने की जरूरत नहीं, वो बच्चा आपको मारेगा, बदला लेगा। ये दुनिया दारुल मुकाफात, बदले की दुनिया है। अल्लाह ताला अदले का बदला यही दिखा देता है। आखिरत में जो होगा बाद में होगा। अल्लाह जैसे का तैसा इसी दुनिया में करता है। इसलिए अगर अपने बच्चों को सही देखना हो, आप सही बनिए, आपका बच्चा सही बन जाएगा। आप अगर नहीं संभलेंगे तो आप 1000 बार सोच लें कि हमारा बच्चा संभल जाए, ये सोच फजूल है। इसलिए अभी से अपने आप को बदलने की कोशिश कीजिए। अल्लाह से दुआ भी कीजिए कि अल्लाह ताला हमारे ईमान को महफूज रखे और नेक अमाल को करने की तौफीक दे और बुरे अमाल से हमें नफरत आ जाए, बुरे अमाल की नफरत हमारे दिलों में डाल दे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।